کراچی سے خیبر تک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ فیصل آباد کے شاپنگ پلازا میں لگنے والی آگ پر کئی گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا۔ لاہور اور سیالکوٹ سمیت مختلف شہروں میں وابڈا کی نجکاری کے فیصلے کے خلاف دفاتر کی تالہ بندی اور احتجاجی مظاہرے۔ محکمہ تعلیم کی اعلیٰ کارکردگی چنیوٹ میں 11 سال قبل تعمیر ہونے والا اسکول بھینسوں کے باڑے میں تبدیل ہو گیا۔ طالبات دور دراز کے علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ سیالکوٹ میں احتجاج کرنے والے پی ایس ایف کے کارکنان پر پولیس کا تشدد، 5 طالب علموں کو گرفتار کر لیا۔ سکھر، حیدرآباد اور شکارپور سمیت دیگر شہروں میں بھی وابڈا کی نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ نواب شاہ میں 3 سالہ بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشن 24 گھنٹے کے لیے بند، عوام پریشان۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہتھیار ڈال دیں، بیٹے کا خون معاف کر دوں گا۔ اور بلوچستان میں حالات بہتر بنانے کے لیے طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے، بلوچ قوم پرست رہنماؤں کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ہیڈ لائنز کی تفصیل ہوگی اس بریک کے بعد۔ وفاقی وزیر سمینہ خالد گرکی کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنا پیپلز پارٹی کی بنیادی ترجیح ہے۔ مقتدرہ قومی زبان کے ادارے کو پارلیمنٹ بھر میں بھرپور تحفظ دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں مقتدرہ قومی زبان کے ریٹائرڈ ملازمین میں پینشنز کے چیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سمینہ گرکی کا کہنا تھا کہ بہت سے چیلنجز کے باوجود پیپلز پارٹی کی حکومت نے تمام محکموں میں عارضی ملازمین کو مستقل کیا اور اب بھی عارضی ملازمین کو مستقل کیا جا رہا ہے تاکہ ان ملازمین کو معاشی تحفظ مل سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقتدرہ قومی زبان کے ادارے کو بھی پارلیمنٹ کے ذریعے بھرپور تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر معروف شاعر افتخار عارف کے علاوہ پروفیسر فتح محمد ملک اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سے مطالبہ کیا کہ وہ اردو کو سرکاری اور دفتری زبان بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ فیصل آباد کے علاقے ڈی گراؤنڈ کے شاپنگ پلازا میں لگنے والی آگ پر کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد قابو پا لیا گیا۔ ڈی گراؤنڈ کے علاقے میں واقع شاپنگ سینٹر کی پہلی منزل میں اچانک آگ لگ گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بالائی منزل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم فوری طور پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ فائر فائٹرز نے سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا کر شاپنگ سینٹر کی بالائی منزلوں کو نقصان سے بچا لیا۔ آگ لگنے کی وجوہات کے بارے میں تاحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن آف وابڈا ہائیڈرو الیکٹریکل یونین نے لیسکو دفاتر کی تالہ بندی کر دی اور مرکزی دفتر کے باہر دھرنا دیا۔ لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن اور وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل یونین نے آج صبح لیسکو کے تمام دفاتر بند کر دیے اور مرکزی دفتر کی بھی تالہ بندی کر کے دھرنا دیا۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن کے کنوینر رمضان بٹ نے کہا کہ حکومت فوری طور پر پیپکو کی تحلیل کا فیصلہ واپس لے اور پاور کمپنی سے نجی شعبے سے چیف ایگزیکٹو لگانے کا فیصلہ بھی ختم کیا جائے ورنہ ان کی ہڑتال جاری رہے گی۔ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل یونین کے سیکرٹری جنرل خورشید احمد نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے پیپکو کی تحلیل کا فیصلہ واپس لینے کا کہا تھا لیکن حکومت نہ جانے کیوں ایسا کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ حکومت کے اس اقدام سے پیپکو کے ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے۔ انہوں نے ہفتے کی صبح 10 بجے پھر لیسکو دفاتر کی تالہ بندی اور ہڑتال کا اعلان بھی کیا۔ ادھر گجرانوالہ میں گیسکو کی نجکاری کے فیصلے اور گرڈ اسٹیشنز پر
امریکی انجینئرز کے سروے کرنے پر گیسکو ملازمین نے احتجاجاً دفاتر کی تالہ بندی کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت مخالف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ منافع بخش اداروں کی نجکاری کا فیصلہ ملکی دشمنی کے مترادف ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ حکومت اپنے ذاتی مفادات کے لیے بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر اداروں کو تباہ کر رہی ہے۔ مظاہرین نے دھمکی دی کہ اگر گیسکو کی نجکاری اور پرائیویٹ چیف ایگزیکٹوز کی تعیناتی کے عمل کو نہ روکا گیا تو وہ اپنے احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سیالکوٹ میں بھی سینکڑوں فیکٹری ملازمین اور مزدوروں نے طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مزدور مظاہرین کا کہنا تھا کہ طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے روزگار خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ مظاہرین نے ٹی ایم میں عملے سے ٹریکٹر ٹرالی چھین لی اور فیکٹری ایریا روڈ بلاک کر دی۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ چند دن قبل سیالکوٹ کی تاجر برادری نے بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ ملک بھر میں وابڈا ملازمین کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ نارووال میں بھی وابڈا ملازمین نے گیپکو کی نجکاری کے خلاف دفاتر کی مکمل تالہ بندی کر کے چوک بجلی گھر میں ایکسین وابڈا کے آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ وابڈا ملازمین نے نجکاری کے خلاف نارووال، ظفروال، بدو ملہی، قلعہ آباد کے دفاتر کی مکمل تالہ بندی کی اور چوک بجلی گھر میں ایکسین وابڈا دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر وابڈا کی نجکاری نامنظور کے نعرے درج تھے۔ اس موقع پر چیئرمین وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین گجرانوالہ ڈویژن الیاس بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے وابڈا کی نجکاری کا فیصلہ واپس نہ لیا تو وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں 700 سے زائد وی آئی پی فیڈرز کی بجلی بند کر دیں گے اور اگر حکومت نے پھر بھی مطالبات نہ مانے تو اگلے مرحلے میں پورے ملک کی بجلی بند کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گیپکو کو تحلیل کر کے ہیپکو کے نام سے نجکاری کرنا چاہتی ہے۔ مقررین نے کوئٹہ میں وابڈا ملازمین کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پھول نگر میں بھی وابڈا کی نجکاری کے خلاف سینکڑوں ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ملک بھر میں بجلی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مزدور یونین کے رہنما ظفر جویا، مشتاق بھٹی اور دیگر نے کہا کہ حکمران پی آئی اے اور ریلوے کو دیوالیہ کرنے کے بعد اب وابڈا کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم ان کے مذموم مقاصد کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے اور احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے پورے پاکستان کی بجلی بند کر دیں گے۔ اب بات کریں گے فیصل آباد کی، جہاں نوائے وقت اور وقت نیوز کے زیر اہتمام مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس میں شعراء اکرام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مشاعرے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نوائے وقت گروپ کے بیورو چیف احمد کمال نظامی نے کہا کہ شاعری کے میدان میں آنے والے نوجوان شاعروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسے مشاعروں کا انعقاد ہونا چاہیے۔ نوائے وقت گروپ ہمیشہ سے ینگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ مشاعرے میں شریک گورنمنٹ کالج برائے خواتین کی لیکچرر نویدہ کوثر، زرعی یونیورسٹی کے طالب علموں اختر منیر، اصغر علی، محمد فیصل، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طالب علم ایم اجمیل سروش سمیت دیگر طالب علموں نے اپنا کلام سنا کر حاضرین سے داد وصول کی۔ ادھر جھنگ میں مخالف فریق کی فائرنگ سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جھنگ کے رکن رانا فضل الرحمان جویا ایڈوکیٹ زخمی ہو گئے۔ رانا فضل الرحمان جویا ایڈوکیٹ اپنی رہائش گاہ سے سودا سلف خریدنے کے لیے نکلے تو مخالف فریق جاوید نے ان پر اچانک فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ فائرنگ کے اس واقعے کے بعد وکلاء کی بڑی تعداد اسپتال پہنچ گئی۔ چنیوٹ میں محکمہ تعلیم کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث 11 سال قبل تعمیر ہونے والا اسکول بھینسوں کے باڑے میں تبدیل ہو گیا ہے اور طالبات دور دراز کے علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ 11 سال قبل قاضیاں گاؤں کے زمیندار بابا مہنگا نے لڑکیوں کے اسکول کی تعمیر کے لیے محکمہ تعلیم کو 20 مرلے کا ایک پلاٹ دیا تھا جس میں محکمہ تعلیم نے اسکول کی بلڈنگ تعمیر کر کے لیڈیز ٹیچرز بھی تعینات کی تھیں، لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد ہی مقامی وڈیروں نے لیڈی ٹیچر کو اسکول سے نکال دیا۔
بعد स्कूल की ये इमारत जानवरों के बाड़े में तब्दील हो गई है। दूसरी जानिब महकमा तालीम लेडी टीचर्स की बाकायदा तनख्वाहें इस्तेमाल कर रहा है। इलाके के लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि तालिबात के लिए बनाए गए इस स्कूल में तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू कराने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। उधर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बहावलनगर में इंसानियत बमुकाबला दहशत गर्दी के उन्वान पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए स्क्रीम के चेयरपर्सन वक़ार खालिद ने कहा कि तालिबानाइजेशन के नाम पर पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिशें हमारी खामोशी के बायस कामयाब हो रही हैं। हमें दुनिया को ये बताना होगा कि हम पुरअमन लोग हैं और हमारा दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों को अमन का पैगाम देने के लिए निकले हैं, क्योंकि यही तालिब इल्म हमारा रोशन मुस्तकबिल है। दहशतगर्दी ने हमें 50 साल पीछे फेंक दिया है। हमसे मनसूबाबंदी के प्रोजेक्ट्स लेने वाले आज हमसे कई बरस आगे निकल गए हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल मोहम्मद खान भट्टी और दीगर मुकर्रिरीन का कहना था कि दहशतगर्द सहयूनी कुव्वतों से मिलकर पाकिस्तान को अक़वाम आलम में तन्हा करना चाहते हैं। ताहम अगर तलबा मुत्तहिद होकर काम करें तो दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है। और अब बात करेंगे मलका कोहिसार मरी की, जहां गुज़श्ता 10 रोज से वक्फे से जारी बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की एक बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इम्तियाजुल हक की इस रिपोर्ट में। इस साल मलका कोसार मरी में मौसम सरमा के इन आयाम में यके बाद दीगरे 4 मरतबा पड़ने वाली बर्फबारी ने मरी की रौनकों को दोबाला कर दिया है। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी के खूबसूरत मनाजर से लुत्फानंदोज होने के लिए मसलसल मरी की जानिब रुख किए हुए है। खसूसन जुमा, हफ्ता और एतवार के रोज इस शहर बेमिसाल की रौनकें अपने अरूज पर पहुँच जाती हैं। शहर के रेस्तोरान और होटल सयाहों से अट जाते हैं, जिससे मुकामी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। बर्फबारी के दौरान जहाँ सुलझे हुए सयाह भरपूर अंदाज में कुदरत के हसीन मनाजर से मुस्तफीद हो रहे हैं, वहाँ मनचले नौजवानों की ओट पटांग हरकत से बाज़ इस खूबसूरत माहौल में बदमज़गी पैदा हो जाती है, जिससे मनचलों का इज्तनाब इंतहाई ज़रूरी है। महकमा हाईवे की जानिब से सड़कों पर से बर्फ हटाए जाने के काम में मुस्बत पेशरफ्त देखने में आ रही है। ताहम बाज़ जल्दबाज सयाहों की जानिब से ट्रैफिक को उलझा दिए जाने से घंटों न सिर्फ उनकी अपनी बल्कि दूसरे सयाहों की तफरीह भी गारत होकर रह जाती है। ऐसे में यहाँ आने वाले सयाहों को ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए, ताकि तमाम ही सयाह कुदरत के हसीन मनाजर से भरपूर तरीके पर लुत्फानंदोज हो सकें। इम्तियाजुल हक, वक्त न्यूज़, मरी। मरी के खूबसूरत मौसम से इम्तियाजुल हक ने आगाह किया। और अब बात करेंगे अटक की तहसील जंड की, जहां माड़ी इंडस्ट्रियल कार की बंदिश से रेलवे स्टेशन पर कायम स्टॉल्स बंद होने से सैकड़ों अफराद बेरोजगार जबकि मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना है। ASM अब्दुल जब्बार ने वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तहसील जंड से अब सिर्फ 2 ट्रेनें खुशहाल खटक एक्सप्रेस और अताउल्ला एक्सप्रेस मुल्तान से रावलपिंडी जाती हैं, जिनकी रोजाना आमदनी सिर्फ 15,000 है, जबकि माड़ी इंडस्ट्रियल कार से 1.5 लाख रुपए आमदन होती थी। उनका कहना था कि ट्रेन के मुसलसल लेट आने से मालिकान और मुसाफिर मुश्किलात से दो चार हैं, जिसके बायस तलबा और सरकारी मुलाजमीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने पर मजबूर हो गए हैं। मुकामी सियासी और समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि माड़ी इंडस्ट्रियल कार को फौरी बहाल किया जाए। उधर सियालकोट के अलामा इकबाल चौक में हंगामा राई और तोड़फोड़ करने वाले पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुनान पर पुलिस ने तशद्दुद करने के बाद 5 तालिब इल्मों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में 3 तालिब इल्मों समेत 4 अफराद के शदीद जख्मी होने के वाक़े के खिलाफ पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के मुश्तइल कारकुनान एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे थे कि थाना कोतवाली पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर तोड़फोड़ करने वाले तालिब इल्मों को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया और 5 तालिब इल्मों को गिरफ्तार करके थाना कोतवाली की हवालात में बंद कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में 2 तलबा तंजीमों में फायरिंग के नतीजे में 3 तालिब इल्म और 1 राहगीर जख्मी हुआ था, जिस पर PSF के दर्जनों कारकुनान ने चौक अलामा इकबाल में टायर्स को आग लगाने के अलावा लोगों पर तशद्दुद भी किया। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। बात करेंगे फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला की, जिससे मुल्हिका नेमत कॉलोनी इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस मसाइल की आमाजगाह बन गई है। नेमत कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। उबलते गटर और टूटी सड़कें गुज़श्ता 3 साल से इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का सबब बनी हुई हैं। अहले इलाका का कहना है कि नेमत कॉलोनी शहर की जदीद मुदीना टाउन और ऑफिसर कॉलोनी के संगम में वाक़ है, मगर इसके बावजूद ज़िला इंतजामिया इस पर तवज्जो नहीं दे रही। दूसरी जानिब नेमत कॉलोनी का मेन बाजार भी आसार कदीमा का मंजर पेश करता है। अहले इलाका ने एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला इंतजामिया और DCO से मुतालबा किया है कि इलाके के मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। उधर सियालकोट में मुतालबात पूरे ना किए जाने पर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। डॉक्टर्स का मौक़िफ़ था कि कई साल गुजर जाने के बावजूद ना तो उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और ना ही उनके दीगर मुतालबात पूरे किए गए हैं। डॉक्टर्स ने 2 घंटे एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिस दौरान काम भी बंद रहा और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि बारहा यकीन दहानी के बावजूद हुकूमत ने मुतालबात पूरे नहीं किए। उनका कहना था कि महंगाई में इजाफे के पेश नज़र इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। बुरेवाला में माजूर मेहनतकश नौजवान को जमींदार के खूंखार कुत्तों ने शदीद जख्मी कर दिया। नवाही गांव के मेहनतकश मंजूर अहमद भट्टी का बेटा मोहम्मद खान अपने वालिद के लिए तंबाकू लेने जा रहा था कि गांव से बाहर चौधरी इफ्तिखार के डेरे पर कुत्तों ने उस पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। बादशाह वहां से गुजरने वाले लोगों ने माजूर मेहनतकश नौजवान को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल बुरेवाला पहुंचाया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब बात करेंगे लाहौर पुलिस की, जिसने बढ़ते हुए जराइम को कंट्रोल करने में नाकामी पर शहरों के मुख्तलिफ थानों की हदूद को 2 हिस्सों में तकसीम करके नए थाने बनाने शुरू कर दिए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सरफराज खान अपनी रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस के आदादोशुमार के मुताबिक साल 2011 में शहर में संगीन जराइम के 12,000 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि जराइम की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पुलिस हुकाम ने बढ़ते हुए जराइम को कंट्रोल करने का आसान हल ये निकाला कि जिन इलाकों में ज्यादा जराइम हो रहे थे वहां के थानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस फार्मूले के तहत थाना लोअर माल की चौकी दाता दरबार को थाने का दर्जा दे दिया गया। इसी तरह टाउनशिप और ग्रीन टाउन थानों के कुछ इलाकों को मिलाकर नया थाना इंडस्ट्रियल एस्टेट बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस इकदाम से लोगों को सहूलत मिलेगी और जराइम की रोकथाम भी मुमकिन होगी। ये एरिया जो था ये क्राइम के हवाले से काफ़ी सिग्निफिकेंट था और इसकी वजह ये थी कि ये बहुत खुला एरिया है, नई आबादियाँ यहाँ पे बन रही हैं, लोग बाहर के जो है शहरों से आके यहाँ पे आबाद हो रहे हैं, लोगों का कोई जो है वो प्रोफाइलिंग नहीं है यहाँ पे एरिया की। तो यहाँ पर थाना जो है बनना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे पहले चेक पोस्ट हुआ करती थी। थाना इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए लाखों रुपए मालियत के कंटेनरों में बनाए गए कमरों के लिए तमाम रकम सनतकारों ने अदा की, जबकि पुलिस ने सिर्फ इफ्तिताह करके इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम दे दिया। सनतकारों ने इस थाने की मंजूर शुदा जगह पर इमारत भी तामीर करने का वादा किया है। उनका सिर्फ यही मुतालबा है कि जुर्म को कंट्रोल किया जाए। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। यहाँ पे जराइम जो बहुत ज़्यादा होते थे वो बहुत कम हुए, लेकिन अभी भी इलाका ऐसा है कि चारों तरफ से ओपन है, तो इसमें ज़्यादा जराइम होते थे और अभी भी हो रहे हैं। हमने अपनी सिक्योरिटी फोर्स बिल्डअप की है, उनको गाड़ियाँ लेके दी हैं और साथ आपकी सपोर्ट भी है। इस नए थाने के क़याम के बाद लाहौर में थानों की कुल तादाद 82 हो गई है, जबकि पुलिस हुकाम के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद बड़े इलाकों के हामिल थानों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। कैमरामैन शहबाज मुगल के साथ सरफराज खान, वक्त न्यूज़, लाहौर। पंजाब से खबरें आपने जानी और अब खबरें शामिल करेंगे सूबा सिंध से। सबसे पहले बात करेंगे नवाब शाह की, जहां आसिफ कॉलोनी में बच्चों के हमरा खेलते हुए 3 साल बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। 3 साल सलमान बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक गटर में गिर गया। अहले मोहल्ला ने बच्चे को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की, मगर गटर में ज्यादा देर तक डूबे रहने से इसकी मौत वाक़ई हो गई। उधर बच्चे की मौत की खबर मिलने पर घर में कोहराम मच गया। अहले इलाका का कहना है कि TMA नवाब शाह की नाअहली के बायस गटरों के ढक्कन गायब होते हैं, जिसके बायस ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि TMA की नाअहली का फौरी नोटिस लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
वापडा मुलाजिमीन के एहतजाज का जिक्र करें, शिकारपुर में भी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन की तरफ से वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ दफातर की तालाबंदी करते हुए मुलाजिमीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी रैली भी निकाली। इस मौके पर वापडा मुलाजिमीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर वापडा की निजकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अल्लाह वाला चौक पर धरना दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वफाकी वजीर पानी और बिजली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के डिविजनल चेयरमैन अब्दुल रहमान पठान ने कहा कि वापडा एक मुनाफा बख्श इदारा है, इसकी निजकारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं सखर में भी वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजिमीन ने दफातर की तालाबंदी करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया और रैली निकाली। बिन कासिम पार्क से घंटा घर तक निकाली गई इस रैली में जाहिद हुसैन, इनके साथ साथ लाला धनी बख्श, मजहर हुसैन और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत दीगर मालियाती इदारों की तरह वापडा की निजकारी करके इस इदारे को भी तबाह करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर वापडा की निजकारी को ना रोका गया तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन मुल्क की एहतजाजी तहरीक चलाने के साथ साथ मुल्क भर में बिजली भी बंद कर देगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में भी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ अलामती औजार छोड़ हड़ताल की गई। लेबर हॉल कड़ी खाता से निकाली जाने वाली इस रैली ने हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज धरना दिया और फिर एहतताम पजीर हो गई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए यूनियन के मरकजी सदर अब्दुल लतीफ निजामानी, सूबाई सेक्रेटरी इकबाल कायम खानी और दीगर का कहना था कि हुकूमत वर्ल्ड बैंक और IMF के दबाव पर $2 अरब के लालच में वापडा और पेप्को को तहलील करके महकमे को निजकारी की तरफ ले जा रही है। उन्होंने कहा कि इदारे के कारकुनान ने अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क को रोशन रखा हुआ है। आए रोज हादसात के बायस उनके साथी शहीद और माजूर हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान में वापडा के 4 मुलाजिमीन को अगवा करने के बाद 2 को शहीद कर दिया गया और 2 अब तक लापता हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि लोड शेडिंग खत्म करके अवाम को सस्ती बिजली फराहम की जाए। मीरपुर खास में भी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन ने मुतालबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है। इस मौके पर वापडा मुलाजिमीन से खिताब करते हुए डिविजनल चेयरमैन मीर अकबर लगारी और दीगर ओहदेदारान का कहना था कि वापडा की निजकारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका ये भी कहना था कि मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में पूरे मुल्क की बिजली बंद करने के साथ साथ एहतजाज का दायरा-ए-कार वसी भी कर दिया जाएगा। और अब बात करेंगे CNG की बंदिश के हवाले से। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 24 घंटों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से लोड मैनेजमेंट शेड्यूल के तहत सिंध भर में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी 1 दिन के लिए बंद कर दी गई है, जो हफ्ते की सुबह 9 बजे बहाल की जाएगी। CNG की बंदिश के बायस सिंध भर के CNG स्टेशन पर रात भर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिसका सिलसिला सुबह 9 बजे तक जारी रहा। CNG स्टेशन की बंदिश की वजह से सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कई सारिफीन तो गाड़ियों में गैस भरवाए बगैर ही लौट गए। दूसरी जानिब सड़कों पर ट्रांसपोर्ट कम होने के बायस शहरी भी अजियत में मुब्तला हैं। अब बात करेंगे हैदराबाद की, जहां कासिमाबाद के रिहायशी तैयब मोगल की जमीन पर कब्जे के खिलाफ ह्यूमन राइट्स फोरम की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स फोरम के चेयरमैन महबूब सलंगी का कहना था कि कासिमाबाद में जमीनों पर कब्जे आम हो चुके हैं। कासिमाबाद के रिहायशी बासर अफराद ने नादरा के ऑफिसर्स के साथ मिली भगत करके जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया और इस शनाख्ती कार्ड के जरिए रेवेन्यू अमले के साथ मिलकर जमीन बिल्डर को लाखों रुपए में फरोख्त कर दी, जिस पर एहतजाज करने पर तैयब मुगल और इसके अहले खाना को कत्ल समेत संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत को इस मामले का फौरी नोटिस लेकर मतलूब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। मीरपुर खास के एक निजी तालीमी इदारे में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। मजीद अहवाल जानते हैं आतिफ बलोच की रिपोर्ट में। तालीमी इदारों से कॉपी कल्चर को खत्म करने के लिए तुलबा, असातिज़ा और वालिदैन को मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। सिर्फ तालीमी बोर्ड या कोई स्कूल इसको नहीं रोक सकता। ये बात तालीमी बोर्ड मीरपुर खास के चेयरमैन शफीक अहमद खान ने नज़ीर हुसैन इंस्टीट्यूट की सालाना तकरीब के मौके पर वक्त न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कही।
کاپی کلچر جو ہے، نقل ہے، اس کو ہم اس وقت تک بند نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے جب تک کہ اسٹوڈنٹس، ٹیچر اور پیرنٹس تینوں یہ فیصلہ نہ کریں۔ سالانہ تقریب برائے تقسیم ایوارڈ میں انسٹیٹیوٹ میں شامل BBA اور MBA کے طلباء و طالبات کے علاوہ اساتذہ کرام اور معززین شہر نے شرکت کی۔ تقریب میں انسٹیٹیوٹ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے پر طلباء و طالبات کو چیئرمین تعلیمی بورڈ شفیق احمد خان نے شیلڈز تقسیم کی۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ رئیس احمد خان نے کہا کہ فائنل بیچ MBA کا پاس آؤٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ فنکشن کیا ہے اور اس موقع پہ ان آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کو ہم نے ایوارڈس دیے جنہوں نے مختلف فیلڈس میں کارنامے انجام دیے۔ اس موقع پر طلباء و طالبات کے لیے محفل موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس سے تقریب میں شامل تمام افراد خوب محظوظ ہوئے اور تالیاں بجا کر اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے رہے۔ پوزیشن ہولڈرز طالبات نے اپنے خیالات کچھ اس طرح سے بیان کیے۔ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آج بیسٹ اسٹوڈنٹ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ ملا اور دیٹ واز اے سپرب اینڈ ویری نائس فنکشن اینڈ دیٹ واز اے ویری نائس سیریمنی۔ ہمیں بہت اچھا لگا اینڈ آئی ایم فیلنگ ویری پراؤڈ۔ آج کا ایونٹ بہت اسپیشل ہے، بہت خاص ہے ہمارے لیے کیونکہ اس میں ہمیں ایوارڈس ملا اور وہ ہماری پرفارمنس میں ملا۔ جتنے بھی ہم نے یہاں پر اپنا ٹینیور گزارا ہے وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ گزارا ہے۔ مستقبل کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کو ماڈرن سائنسز پر عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوان بین الاقوامی تقاضوں کے تحت تعلیمی میدان میں بھی آگے بڑھ سکیں۔ موجودہ سنگین صورتحال میں ملک و قوم کی امیدیں نوجوان نسل سے ہی وابستہ ہیں، جس کے لیے نوجوانوں کو اپنی قابلیت اور صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرنا ہوگا۔ عاطف بلوچ، وقت نیوز، میرپور خاص۔ حیدرآباد میں آل سندھ ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈیکل ٹیوٹرز الائنس نے مستقل نہ کیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سردار احمد، ڈاکٹر پریم کمار، ڈاکٹر ہریش اور دیگر نے کہا کہ وہ گزشتہ 3 سال سے شہید بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے شعبہ صحت کے تحت مختلف اسپتالوں میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ صحت کے 16 مختلف شعبوں میں تکنیکی تربیت فراہم کر رہے ہیں، جہاں سے 10,000 افراد تربیت حاصل کرنے کے مختلف سرکاری اور نجی اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ شہید بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام نوجوانوں کو معاشرے کا کارآمد حصہ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، مگر یہاں کام کرنے والوں کو مستقل نہ کرنا سراسر زیادتی کے مترادف ہے۔ ادھر گارو میں سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے جاری کردہ گیس کے بل وقت پر نہ ملنے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں عمران علی کی رپورٹ میں۔ گارو میں سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے جاری کردہ گیس کے بل ٹائم پر نہ ملنے کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ پرائیویٹ بینکوں میں بھی کٹوتی کی مد میں لائے جانے والے بل جمع نہیں کیے جا رہے، جس کے باعث شہریوں کو مزید پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے پوسٹ آفس میں کئی گھنٹے انتظار کی زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اس سلسلے میں شہریوں نے وقت نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، بل مل نہیں رہے ہیں لاسٹ 2 منتھ سے، اور جن کو ملے ہیں ان کو لاسٹ ڈیٹ میں ملے۔ جیسے یہ ہم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، 3-4 دن سے ہم لوگوں کو بل مطلب کہ لیٹ آخری ڈیٹ میں پہنچتا ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ لے کے آئے بل۔ جو بینک میں بھی ہم لوگ جا رہے ہیں تو ادھر بھی بل بھر رہے نہیں ہے، یہاں پہ پوسٹ آفس پہ بھی ہم لوگ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب سوئی سدرن گیس کمپنی گھارو کے اسسٹنٹ بل مینیجر نیاز علی بل لیٹ ملنے کی وجوہات کا ذمہ دار ٹھیکیداری نظام کو قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، ٹھیکیداری نظام ہے، ٹھیکیداری نظام پہ دیے جاتے ہیں بل، وہاں حیدرآباد سے آتے ہیں تو وہاں سے کہ جو چینج ہو جاتے ہیں میٹر جو ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں، کچھ کے وہاں چلے جاتے ہیں، کچھ وہاں چلے جاتے ہیں تو ان کو سائڈ دکھنے میں نہیں آتی۔ ایک طرف ذمہ دار ادارے کرپشن کے باعث تباہ ہیں تو وہیں ایسے اقدامات سے ایماندار افراد بھی کرپشن کے مرتب ہوتے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین ذوالفقار چانڈیو کے ساتھ سید عمران علی، وقت نیوز گھارو۔ اب بات کریں گے خیرپور کی، جہاں وابڈا کی نجکاری کے خلاف ملازمین نے پریس کلب تک احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی۔ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ملازمین کا کہنا تھا کہ وابڈا کی نجکاری سے عوام اور ملازمین بری طرح متاثر ہوں گے۔ انہیں عوام اور وابڈا ملازمین کے خلاف بنائی جانے والی یہ پالیسیاں بالکل منظور نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اعلیٰ حکام نے منمانی کی روش تبدیل نہ کی تو پھر وہ ملک بھر میں احتجاج کے علاوہ کام چھوڑ ہڑتال کا سلسلہ بھی شروع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ادھر اسسٹنٹ انفارمیشن آفیسر شفیق محمد نے کہا ہے کہ صحافی عوامی مسائل کو منظر عام پر لائیں تاکہ قلم کی طاقت کے ذریعے ان کے مسائل حل ہو سکیں۔
टंडू अलायार में वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टंडू अलायार में कायम इंफॉर्मेशन ऑफिस को फाल बनाने के लिए जिले हुकूमत का मुकम्मल ताउन हासिल है। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से भी अपील की कि वो अपनी सिफ़ों में इत्तेहाद को मजबूत करें और गरीब आवाम की देरीना मसाइल को ऐवानों तक पहुँचाने के लिए अपने फ़राइज़ दियानतदारी से सर अंजाम दें। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर सैयद गौस अली शाह ने कहा है कि सिंध के अवाम मुस्लिम लीग के साथ है, क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुल्क को और कौम को मुश्किल हालात से निकालने की सलाहियत रखती है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार बदीन की मुमताज़ शख्सियात मीर मंजूर अहमद तालपोर और मीर अता तालपोर की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। गौस अली शाह ने कहा कि हम दिल की गहराइयों से आने वालों का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन करीब हैं और सिंध की आवाम और अहम शख्सियात मुस्लिम लीग की तरफ देख रही हैं। हमने नाराज साथियों को मनाने का अमल शुरू कर दिया है, जबकि कौम परस्त जमातों से भी राब्ते में हैं। हम कौम परस्तों को कौमी धारे में लाना चाहते हैं। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले मीर मंजूर अहमद तालपोर और मीर अता मोहम्मद तालपोर ने कहा कि हमने खिदमात जानने के तहत मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की है और यही वो जमात है जो सिंध के मसाइल हल कर सकती है। मीरपुर खास में 2 अफराद के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। आपको बताते चलें कि मीरपुर खास में 3 रोज़ कबल कत्ल होने वाले 2 नौजवानों अरसलान और अरशद के कत्ल में नामजद मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर इलाके के सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कातिलों के फौरी गिरफ्तारी के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, बसूरत दीगर वो एहतजाज का सिलसिला वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा अरब इमारात के काउंसिल जनरल शफी मोहम्मद इब्राहिम ने खैरपुर के नवाही इलाके खानका राशिदिया पीर जोगोट पहुंचकर 7वें पीर पगारा पीर सैयद शाह मर्दान शाह के इंतकाल पर उनके साहबजादे नए पीर पगारा सबगतुल्लाह शाह और पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी से इनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की और मुल्की और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पीर पगारा की रूह के एहसाल व सवाब के लिए फातिह खानी भी की गई। और अब बढ़ेंगे खबरों की जानिब खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि फसाद और दहशत फैलाने वाले हथियार डाल दें तो बेटे का खून माफ़ करने को तैयार हों। पेशावर यूनिवर्सिटी में अदम तशद्दुद और दहशतगर्दी के मौजू पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े की जितनी आज ज़रूरत है, इससे पहले कभी ना थी। उन्होंने कहा कि अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े को अमली जामा पहनाने के लिए मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बादशाह खान ने इसी फ़लसफ़े की बुनियादों पर 1 लाख अफराद की रज़ाकाराना फ़ोर्स बनाई थी। पेशावर में सहाफ़ी बिरादरी ने सीनियर सहाफ़ी मुकर्रम खान आतिफ के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। प्रेस क्लब पेशावर के सामने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुकर्रम खान आतिफ के कत्ल के खिलाफ नारे दर्ज थे। सहाफ़ियों ने मुतालबा किया कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों को फ़राइज़ की अदायगी के दौरान मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वहीं पेशावर में ही वापडा मुलाजमीन ने भी वापडा एहलकारों की शहादत और महकमे की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। पेशावर में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन खैबर पख्तूनख्वा के चेयरमैन हाजी मोहम्मद इकबाल ने एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत वापडा की निजकारी के फैसले को फौरी तौर पर वापस ले। इनका ये भी कहना था कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में मुलाजमीन हड़ताल करेंगे। इस मौके पर मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। और अब बढ़ेंगे बलूचिस्तान की जानिब।
بلوچ کامپس رہنماؤں نے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت حالات کو بہتر بنانے کے لیے طاقت کے استعمال سے گریز کرے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما ملک عبدالعلی کاکڑ کی برسی کے موقع پر کوئٹہ پریس کلب میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر ملک عبدالولی، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اورنگزیب قاسی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر عثمان کاکڑ، بی این پی کے سینئر نائب صدر ساجد ترین ایڈوکیٹ اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ ملک کو سابق حکومت کی پالیسیز کے باعث آج بحرانوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تمام سیاسی قوتوں کو اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر جمہوری قوتوں کا راستہ روکنا چاہیے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جمہوری استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں کو مساوی حقوق اور فنڈز فراہم کیے جائیں اور چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہر سطح پر ہونے والی ناانصافیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ کراچی سے خیبر تک میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے گا وقت کے ساتھ۔